آپ کو تھوڑا-سا انٹروڈکشن دیتے ہیں کہ شیطان کا مسئلہ کیا ہے؟ آپ میں سے کتنے لوگ جانتے ہیں کہ شیطان یا ابلیس اس کو کس سے بنایا گیا ہے؟ وہ کس چیز کے تھرو اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے؟ آپ میں سے کتنے لوگ جانتے ہیں؟ کسی کو پتہ ہے کہ وہ کیسے پیدا ہوا یا کس چیز سے بنایا گیا جو کہ مشہور زمانہ بات ہے؟ آگ، کہ وہ آگ سے بنایا گیا ہے۔ اچھا، اب آپ یہ سمجھ لیں کہ اگر یہ آگ سے بنایا گیا ہے تو اس سوال کا ہم کیا کریں گے جو کہ چھوٹا بچہ بھی کرتا ہے؟ اور میرے چاروں بچوں نے یہ سوال کیا ہے۔ میں کبھی بھی اگزامپل آپ لوگوں کو دے دی تو بس یہ مت سمجھیے گا کہ میں یہ بتانے کی کوشش کروں میرے بچے تو بڑے علمی طور پر مانوس ہیں، جی نہیں، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی عام ہی بچے ہیں، وہ بھی اسی طرح سے سارے اور بچوں کی طرح فون اور ٹیبلٹ کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں۔ لیکن کوئی بھی چھوٹا بچہ جو ہوتا ہے اس کا دماغ ویسے ہی شفاف ہوتا ہے بالکل نا، تو وہ اس کو ویسے ہی وہی سوالات آتے ہیں، آپ کے یہاں بھی یہی ہوتا ہوگا تو، اور آپ کے دماغ میں بھی سوال آتا ہوگا۔ فرق یہ ہے کہ چھوٹا بچہ کر لیتا ہے، تھوڑے سے بڑے ہو جاتے ہیں تو وہ کرتے نہیں ہیں۔ تو سوال اس نے، میرے بچے نے بھی کیا، میری سب سے چھوٹی والی جو اس وقت بچی ہے اس نے بھی یہ سوال اب کر لیا، یعنی کہ اس کا بھی کوٹا پورا ہو چکا ہے کہ اگر شیطان آگ سے بنا ہوا ہے تو یہ پھر آگ میں کیسے جلے گا؟ کیوں جلے گا؟ پھر اللہ نے اس کو آگ سے کیوں جلانا ہے؟ یہ تو ہمارے دماغ میں بھی آتی ہے بات۔ پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم یہ سوچتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، ہر چیز پر قادر ہے، جو چاہے کر سکتے ہیں، آگ میں ہی آگ والی چیز کو جلا سکتے ہیں، اور یہ کانسیپٹ یہ بھی ٹھیک ہے بالکل۔ لیکن یہاں پر ایک ٹوسٹ ہے، مسئلہ یہ ہے کہ آگ سے تو وہ بنا ہے، لیکن آگ کے کون سے پارٹ سے بنا ہے؟ اور اگر وہ آگ سے بنا ہے تو ہمیں اس کی پریزنس فیل کیوں نہیں ہوتی؟ ہر وقت تو ساتھ رہتا ہے، پھر ہمیں آنکھوں سے نظر کیوں نہیں آتا؟ اور اگر کبھی کسی نے دیکھا ہے تو کیا کسی نے لال رنگ کا کچھ دیکھا ہے؟ جلتا ہوا کچھ دیکھا ہے؟ کبھی بھی آپ نے کبھی حقیقی واقعات اگر سنے ہیں یا محسوس کیے تو آپ کو لگا ہوگا کچھ کالا سا سایہ ہے، کوئی شیڈو ہے، سم تھنگ لائک دس۔ تو پھر اگر ایک چیز آگ سے بنی ہے تو یہ کیا ہے؟ یہ ٹیم کیسے کر رہا ہے اپنے آپ کو کہ اللہ نے اس کو پاور دی ہے اور نظر کیوں نہیں آتا؟ ہم نے نہیں سوچا اس بات پہ، اس لیے کہ ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اس آیت پر غور ہی نہیں کیا جس پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ دشمن ہے تمہارا، اس کو پہچانو، اپنے دشمن کو پہچانو۔ ہم نے اس کو نہیں پہچانا۔ تو اب آج آپ اچھے سے ذرا سن لیں اور اپنے دماغ کے جو تو 14 طباق ہے وہ روشن کر لیں، اور یہ ایکسپیریمنٹ کر کے اب آپ نے دیکھنا ہے، ضرور دیکھنا ہے، ابھی چاہیں تو ابھی کلاس کے دوران ہی دیکھ کریں جا کر۔ ہمارے یہاں جو ہے وہ پاکستان میں آئی ڈونٹ نو، شاید ماچس وغیرہ استعمال ہوتی ہے ابھی بھی، میچ باکس جو ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو پھر آپ دیکھیں کہ ماچس کے تھرو آپ کو بہت آسانی سے نظر آئے گا۔ آپ نے جب ماچس کو جلاتے ہیں، آپ جیسے ہی ماچس کو آپ جلائیں گے، جیسے ہی چنگاری نکلتی ہے، چنگاری کے اوپر سے ایک بلیک کلر کا چھوٹا سا دھواں سا نکلتا ہے، اور وہ دھواں ٹھنڈا ہوتا ہے، بالکل گرم نہیں ہوتا۔ آپ ہاتھ اوپر رکھ لیں، آگ جل جائے گی، آگ گرم ہوگی لیکن وہ دھواں ٹھنڈا ہوتا ہے، اور وہ ایئر میں غائب ہو جاتا ہے۔ کہاں چلا جاتا ہے؟ نہ وہ آپ کے برتن کو کالا کرے گا، نہ ہی وہ آپ کے اوپر، کیونکہ روز روز ہی جلاتے ہیں نا ہم تو، ہمارے اوپر کی سیلنگ تو نہیں کالی ہوتی۔ تو شیطان جو ہے، اس آگ کو جب جلایا جاتا ہے تو اس میں سے وہ جو لا نکلتی ہے نا، اس سے بنایا گیا ہے، اینڈ دیٹ از ایکچولی، وہ اٹس اے کائنڈ آف این انرجی، وہ ایک انرجی ہے، ٹھیک ہے؟ اسی لیے شیطان یا ابلیس یا جن، یہ جو ہے یہ تمام، یہ دے آر میڈ آف دس کائنڈ آف انرجی، اور ہم اس طرح کی جو پریزنس ہے وہ فیل کرتے ہیں کیونکہ وہ انرجی ہے، انرجی کو آپ فیل کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ہاں یہ ہوتا ہے کہ اگر بہت زیادہ موجود ہیں کہیں پر تو آپ ان کو فیل، واقعی حرارت پھر آپ کو ہلکی پھلکی محسوس ہو جائے گی۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو یہ بھی قوت دی ہے کہ وہ سمجھ لیں کہ وہ گرم بھی ہو جاتے ہیں، مزید بہت تیز گرم ہو جاتے ہیں، جیسے کہ انسان کو جب ایک نارمل انسان کو غصہ آتا ہے تو وہ گرم ہو جاتا ہے، چھوٹے بچے کو غصہ آتا ہے لال ہو جاتا ہے، وہ گرم ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اب کیونکہ انرجی وہی ہے نا اس کے پاس، کہنا چاہیے کہ فاؤنڈیشن تو اس کے پاس وہی ہے، ٹھیک ہے؟ آپ چاہے
آپ وہ ماچس میں دیکھ لیں، آپ لائٹر میں دیکھ لیں، چولہا جلا کر دیکھ لیں، آپ کو وہ مل جائے گا، ٹھیک ہے؟ یہ جو چیز میں نے آپ کو کہی ہے، تو شیطان، جن، اوور آل تمام جن اس سے بنے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور اب ہم لفظ استعمال کریں گے جن کا، اب ہم شیطان کا لفظ استعمال نہیں کریں گے، کیونکہ تمام جن ایک ہی طرح سے بنے ہوئے ہیں، لیکن تمام جن شیطان نہیں ہوتے، اوکے؟ اب یہ اسی قسم کی انفارمیشن آپ کو تلبیس ابلیس یا پھر مقاعد الشیطان میں ملے گی۔ تلبیس ابلیس جو ہے امام ابن القیم الجوزی، آپ نے نام سنا ہوگا، یہ ان کی تصانیف میں سے ایک ہے، انہوں نے لکھی ہے یہ کتاب، اور یہ اچھی خاصی لمبی بڑی کتاب ہے، اس کے ہر طرح کا ترجمہ آپ کو مل جائے گا، انگلش میں مل جائے گا، اردو میں مل جائے گا، اردو میں ڈفرینٹ ڈفرینٹ لوگوں کا مل جائے گا۔ تب تلبیس کو سمجھ لیتے کہ تلبیس ابلیس کیا ہوتی ہے۔ تلبیس کا مطلب لکھا ہوتا ہے دھوکے، ہتھ کنڈے، لکھا ہوا یہ ملے گا آپ کو، ہاں، ہاں، ڈیسپشنز، ڈسپشنز۔ اب تلبیس کو سمجھتے ہیں، تلبیس میں لفظ کیا آیا؟ تا، لام، با، یا، سین، تلبیس، لیکن بیچ میں آپ کو کچھ فیملر لفظ ملے گا، لام، با اور سین، یا پھر لباس، یا پھر البس، ٹھیک ہے؟ البس کیا ہے؟ ایک دعا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی، البس جدیدن وعش حمیدن ومت شہیدن، کہ جب آپ نیا کپڑا پہنے ہوئے کسی کو بھی اور کو دیکھتے ہیں تو آپ یہ دعا اس کو دیں کہ البس جدیدن، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں نئے نئے کپڑے پہنائے، وعش حمیدن، عیش مطلب جیو تم، حمیدن ایسی تعریف والی زندگی جیو تم، ومت شہیدن، اور تمہیں جو موت ملے وہ شہادت کی موت ملے۔ یہ دعا ہے، سنت مسنون دعا ہے، کسی اور کو آپ دیتے ہیں جب نیا لباس دیکھتے ہیں، بچے کو دیکھے، بڑے کو دیکھے، تو اس کے اندر ہمیں کیا ملا؟ البس ایک لفظ مل گیا، تو اس کا مطلب ہے لباس سے کچھ ریلیٹڈ ہے۔ تلبیس کا مطلب ایکچولی کیا ہے؟ ڈسگائز کرنا، اپنے آپ کو ایسا بنا دینا کہ جو آپ حقیقت میں ہیں وہ تو پتہ ہی نہ چلے۔ تلبیس ابلیس بھی یہی مسئلہ ہے کہ تلبیس ابلیس کا مطلب ہے کہ ابلیس ایسے اپنے آپ کو ڈسگائز کرے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں چل رہا کہ وہ آپ کے اوپر اٹیک کر رہا ہے، یا آپ کو کسی نقصان میں دھکیل رہا ہے، یا آپ کے خلاف کچھ کر رہا ہے، آپ کو لگا میرے حق میں تو یہی ٹھیک ہے۔ اصل میں یہ بات ہے، دھوکا کیا ہوتا ہے؟ دھوکا یہی ہوتا ہے نا، دھوکا یہ ہوتا ہے کہ آپ کو نظر کچھ آ رہا ہے اور حقیقت کچھ اور ہے۔ کیا ہے دھوکا؟ افک کیا چیز ہوتی ہے؟ افک قرآن کا لفظ ہے نا، افک، یا پھر آپ نے لفظ سنا ہوگا افاکن اثیم، تو افاک، افک، آپ نے ایک لفظ سنا ہے واقعہ افک، جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مشہور ہے کہ ان کا جو نیکلس کھو گیا تھا، وہ ڈھونڈ رہی تھی پیچھے سے ایک صحابی نعمان نامی، جن کی یہ ڈیوٹی تھی کہ آخر میں کاروان کے بیک پہ دیکھنا کہ بھی کچھ رہ تو نہیں گیا، کوئی مسلیڈ تو نہیں ہو گیا، ساری چیزیں پوری ہیں، تو ان کے اوپر الزام لگا دیا گیا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ڈیڑھ مہینے تک اس بات کا انتظار کرتے رہے کہ اس چیز کا کیا کرنا ہے، اس ایشو کا کرنا کیا ہے۔ تو یہ سیرہ میں آپ کو مل جائے گا، اور بائی دا وے یہ قرآن کے اندر موجود ہے، ٹھیک ہے؟ افک، واقعہ افک کے نام سے، افک کیا ہوتا ہے؟ دھوکا دینا، illusion، وہ illusion کا واقعہ ہے، کسی نے یہ بات پھیلا دی تھی، کیا کہنا چاہیے، رومرز، ٹھیک ہے؟ تو تلبیس ابلیس، اس لیے انہوں نے بہرحال یہ نام رکھا ہے۔ اب تلبیس ابلیس کے اندر سے ہی آپ کہہ سکتے ہیں کہ چھوٹا سا ایک ورژن ہے جس کا نام ہے مقاعد الشیطان، اور یہ کیونکہ عربی ہے، مقاعد کاف سے، باریک والے کاف سے، مقاعد الشیطان کا مطلب ہے شیطان کی چالیں۔ اب یہ کہاں سے نکلا مقاعد؟ آپ نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے وہ آیات سنی ہوں گی یقیناً، کہ مکیدون یا مکیدہ، یہ لفظ سنے ہیں نا آپ نے؟ تو میم، کاف اور دال، یہ آپ کو ایک اور روٹ مل گیا۔ اب آپ اسی طرح سے اگر ہر چیز پر غور کرتے جائیں تو آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا کہ عربی زبان کی واقعی میں کتنی نیڈ ہے، اور دوسرے نمبر پر کہ اٹ از سو ایزی ٹو لرن بیسکلی۔ میں کوئی عرب بورن نہیں ہوں، اور سوری ٹو سے میں نے کوئی میرا خیال ہے 8 یا 9، 8.5 کورسز کیے ہوئے ہیں عربک کے، لیکن ابھی بھی مجھے جب کوئی دوبارہ سے شروع سے کروائے گا میں پھر بیٹھ جاؤں گی کرنے کے لیے،
وہ اس لیے نہیں کہ مجھے شوق بہت ہو گیا ہے، شوق نہیں، مجھے پتہ چل گیا ہے کہ بھئی میری زبان نہیں ہے، جتنا سیکھو کم ہے۔ تو اسی طرح سے آپ کو بھی، اور اب تو خیر ہر چیز موجود ہے انٹرنیٹ پہ، ٹیکسٹ کی فارم میں بھی موجود ہے، آڈیو کے فارم میں بھی موجود ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بہرحال یہ زبان سیکھنے والا بنا۔ تو تلبیس ابلیس آپ کو میں نے سمجھا دیا۔ اب ہمیں اس کو پہچاننا ہے۔ میں آپ کو اس کو تھوڑا سا، میں نے آپ کو اوور ویو دیا کہ یہ بنایا کس سے گیا ہے، اور ہمیں یہ بات پتہ نہیں ہے کیونکہ ہمیں بتائی نہیں گئی، اور دوسری بات یہ کہ ہم نے اس کو پتہ کرنے کی کوشش ہی نہیں کی، بیکاز ضرورت ہی نہیں ہے۔ کیا ضرورت ہے؟ بس آگ سے بنا ہے، کافی ہے۔ اب ابلیس کا مسئلہ کیا تھا کہ یہ ایروگنٹ تھا، اور یہ ایروگنٹ ہے۔ کیا آپ میں سے کوئی شخص یہ جانتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایک بار ابلیس کا ایک ٹکراؤ ہوا، یعنی کہ ان کا انٹریکشن ہوا، اور اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ تم تو اللہ سے کلام کرتے ہو، تمہاری تو بڑی بات چیت ہوتی ہے، بڑی کاؤنسلنگ چل رہی ہے تمہاری، وائی ناٹ یہ کہ تم جا کے اللہ کو کہو کہ مجھے بھی معاف کر دے؟ کیا آپ میں سے کوئی شخص اس واقعے کو جانتا؟ نہیں سنا؟ یہ بھی آپ کو واقعہ اسی کتاب میں ملے گا، ٹھیک ہے؟ ابھی بڑے پتے کی بات ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایک دفعہ ابلیس کی ملاقات ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، ابلیس یاد رکھے کون ہے؟ ابلیس وہ ہے جو وہ والا شیطان یا وہ والا جن جس نے بالکل اول نمبر پہ جو حرکت کی تھی، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانی کی تھی، ٹھیک ہے؟ اپارٹ فرام دس کہ بھئی وہ ویسے تو اللہ کا فرما برداری تھا، لیکن اس کا یہ ٹیسٹ ہوا اور یہاں پر یہ فیل ہو گیا، ٹھیک ہے؟ یہ خاص جن ہے، آپ سمجھ لیں کہ 100 قسم کے جن تھے، ان میں سے ایک یہ تھا، اس کا نام ابلیس ہے۔ بہرحال یہ ملتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، اور کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی عمر جو ہے نا دراز کر دیا، قیامت تک کے لیے یاد رکھے گا، یہ مرتا ورتا نہیں ہے۔ خاص طور پر ابلیس ہمسلف، وہ نہیں مرا، اور جو ہیں وہ پیدا بھی ہوتے ہیں، مرتے بھی ہیں، جیتے بھی ہیں، بچے بھی ہوتے ہیں، شادی بھی ہوتی ہے، اور یہ چیز بھی قرآن میں موجود ہے۔ تو اس نے کہا کہ اے موسیٰ، تمہاری تو بڑی ملاقات ہوتی ہے اللہ سے، بڑی بات ہوتی ہے، کہ تم ذرا میری سفارش بھی کر دو نا اللہ سے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس گئے بات کرنے کے لیے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ بات درج ہے کہ انہوں نے کر دی سفارش اس کی، ٹھیک ہے؟ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ، آف کورس اللہ سبحانہ تعالیٰ تو پہلے سے ہی ہر چیز کو جاننے والے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا، سنیں غور سے سنیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اس کو معاف کرنے کو تیار ہوں، میں اس کو معاف کر دوں گا۔ اس کو کہو کہ آج تمہیں سجدہ کر دے، یہ انسان کو آج سجدہ اب کر دے۔ اتنے سال ہو گئے نا، ہزاروں سال ہو گئے اس بات کو گزر گئے تھے، کتنی سپیشیز وہ اس نے دیکھ لی تھی، کتنے قسم کے انسان دیکھ لیے تھے، پورا سسٹم وہ دیکھ چکا تھا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کیا سسٹم تھا، کیا پلان تھا، وہ سب دیکھ چکا تھا، ہر چیز وہ دیکھ چکا تھا ابلیس۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بس ٹھیک ہے، اس کو کہہ دو کہ آج کر دے، وہ حکم آج کر دے پورا، میں اس کو معاف کر دوں گا۔ آپ کو پتہ ہے اس نے کیا کہا؟ ابلیس نے کہا میں نے تو تب نہیں کیا تھا، تو اب کیوں کروں گا؟ بس یہ قصہ ختم ہو گیا یہاں۔ یہاں پر ہمیں کیا کیا سبق ملتا ہے؟ یہ سبق ہمیں ملتا ہے یہاں سے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے کسی بھی بندے کو، انسانوں کو یا کوئی اور جو واٹ ایور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مخلوق پیدا کی ہے، اس کو ویلکم کرنے کو تیار ہے، لیکن ہم اللہ کے مطابق ہونے کو تیار نہیں ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ ابلیس سے بہتر اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کون پہچانتا ہوگا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اتنے قریب تو وہ تھا موجود، یہ بالکل حقیقی بات ہے، اس کے اندر ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ کسی نے اپنی طرف سے بنائی ہوئی ہے بات، جی نہیں، یہ بالکل درست بات ہے، وہ رہتا ہی اوپر تھا۔ لیکن آپ دیکھیں کہ جب کسی کی مت ماری جاتی ہے نا، تو پھر یہ ہوتا ہے۔ انسانوں کی مت کیسے ماری جاتی ہے؟ یہ جملہ ہے نا، یہ بالکل فٹ ہے، بالکل فٹ ہے، مت مر جانا، عقل جو ہے سلب ہو جانا، یہ جب ہوتا ہے جب ہمارے پاس علم نہیں ہوتا، اور اب علم کا بھی بڑا پرابلم ہے، علم کیسے حاصل کیا جائے؟ میں یاد کرتا ہوں، مجھے یاد نہیں ہوتا، میں روز روز اٹینڈ نہیں کر سکتا، فلاں 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 فلاں، واٹ ایور۔ بیسکلی علم جو ہے اللہ کی طرف سے آتا ہے، اور علم کیا ہے؟ نور ہے، ایمان کیا ہے؟ نور ہے، ٹھیک ہے؟ اور نور کنٹین کرنے کی جگہ کہاں ہے ہمارے جسم میں؟ کہاں ہے ہمارے جسم میں نور؟ کہاں ہوتا ہے؟ جی ہاں، بالکل دل میں ہوتا ہے،
हाँ जी, दिल में होता है। लेकिन दिल तो अंदर है। क्या आप में से किसी ने भी कोई है अगर मेडिकल फील्ड का, या वैसे आप लोगों ने जनरली भी एक्स-रेज़ देखे होंगे, एक्स-रेज़ एंड अल्ट्रासाउंड्स देखे, ये ब्लैक एंड व्हाइट ही में क्यों होते हैं? क्यों होते हैं ब्लैक एंड व्हाइट? क्योंकि अंदर अंधेरा होता है, अंदर रोशनी ही नहीं होती। लेकिन दिल के अंदर नूर होता है। अब दिल के अंदर नूर कहाँ से जाता है? अब गौर करें, कहाँ से जाता है? और क्या चीज़ है जिसके बारे में बात होती है कि भई नूर क्या होता है? मैं आपको समझाती हूँ, नूर है क्या? नूर क्या है? नूर रोशनी है, ठीक है? रोशनी है। तो रोशनी और कहाँ होती है हमारे जिस्म के हिस्से में? किस हिस्से में, किस ऑर्गन में रोशनी होती है? हुँ, दिमाग में रोशनी नहीं होती। यस, उमर ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। आइज़, आँखों में होती है। आँख में। हुँ। आँखों में रोशनी होती है। लिहाज़ा आप यही बात है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान में फरमाते हैं कि जो लोग गौर करते हैं ना मेरी निशानियों पे, उनको बड़ा कुछ समझ आ जाता है। सही है? और ये खाली ये बातें नहीं है कि यही समझ आ गया है। और भी चीज़ें हैं, और भी गहराइयाँ हैं जो आपको समझ आएँगी। आप गौर करेंगे तो ना। और गौर कैसे होता है? देखिए अकेले-अकेले बाज़ वक़्त ऐसा भी होता है, ज़्यादातर बल्कि ऐसा होता है कि अकेले-अकेले गौर नहीं किया जाता। पढ़ना, लिखना, डिस्कस करना, ये सारी चीज़ें बहुत अहम है। लिहाज़ा अब हम रिलेट करते हैं आँखों को और दिल को, ठीक है? अब दिल के अंदर रोशनी पहुँचने का जो एक ज़रिया होगा वो आँख हो सकती है, ओके? क्योंकि आँख के अंदर एक नूर है, जिसको हम कहते हैं कि हमारी आँखों की बीनाई है। और फिर क्या होता है कि एक तरह की बीमारी है आँखों की, जिसको हम कहते हैं ग्लाउकोमा, आपने सुना होगा आँख में काला पानी हो गया, ग्लाउकोमा कहते हैं उसको। तो ग्लाउकोमा में क्या होता है कि आँखों की रोशनी जो है ना वो कम होना शुरू हो जाती है, बड़ी अजीब बात है। ऑप्टिक नर्व एक होती है, वो जो है किसी तरह से कोलैप्स हो जाती है, या कभी होती है, कभी नहीं होती, तो उसकी वजह से आँखों की रोशनी आपको लगता है कम हो गई है। वैसे तो सब नज़र आ रहा होता है, कि हमारा पेरिफेरल विज़न होता है ना, हमारे दिमाग ने भी इमेजेस बनाए हुए होते हैं पहले से। लेकिन होता ये है कि जब ऑप्टिक नर्व डैमेज होती है, तो जब इसका एक टेस्ट होता है आँखों का, उस टेस्ट में पता चलता है कि इस बंदे को तो आधे से ज़्यादा नज़र ही नहीं आ रहा, अंधेरा है। वो ब्लैक ब्लैक स्पॉट्स बन जाते हैं, आप लोग देख सकते हैं। ये प्रेशर चेक होता है, एक आईज़ का विज़न टेस्ट होता है, इसको कहते हैं विज़न टेस्ट, आप लोग देख सकते हैं, मिल जाएगा आपको गूगल वगैरह पे आराम से, कि उसके क्या-क्या इमेजेस आते हैं। तो अब हमने देखा कि आँखों में नूर, रोशनी ये कैसे रिलेटेड है। अब दिल के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब कोई गुनाह करता है तो दिल पे एक धब्बा लग जाता है। धब्बा लगने का मतलब है वहाँ से समझ लें कि एक लाइट ऑफ हो गई, फिर एक और लाइट ऑफ हो गई। और आँखों का जो गुनाह होता है ना, आँखों से किया गया गुनाह, असल में सारे गुनाह आँखों से स्टार्ट होते हैं। असल बात ये है, ठीक है? तमाम तरह के गुनाह, छोटे गुनाह या बड़े गुनाह, आँखों से स्टार्ट होते हैं। अगर हमने अपनी आँखों को अपने कंट्रोल में कर लिया, अपनी मर्ज़ी से हमने उसको चलने दिया, उसकी मर्ज़ी पे ना छोड़ा, जो कि ज़ाहिर है उसकी मर्ज़ी नहीं है, उसकी मर्ज़ी नहीं हो सकती, वो नफ्स की मर्ज़ी, और नफ्स जो है वो शैतानी अटैक में रहता है हमेशा। तो फिर आप क्या करेंगे? आँखों के गुनाह को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। अब आँखों के गुनाह से लोग ये समझते हैं, ख़ास तौर पे मर्द हज़रात, लेकिन आजकल की ख़वातीन भी, और खाली लड़कियाँ ही नहीं, ख़वातीन भी, उनको ये लगता है कि बस पता नहीं ये फ़ितना कहाँ से आया, मैं आज तक नहीं समझ पाई। अक्सर हम लोग इस चीज़ को डिस्कस कर रहे होते हैं कि लड़कियाँ तो बिल्कुल ही बेहया बेशर्म हो गई, मर्द तो फिर भी शायद शर्म वाले हैं अभी भी। कि किस तरह से लड़कों को देखना या उनके बारे में डिस्कस करना, एक-दूसरे को बताना। पहले तो हम सुनते समझते थे लड़के करते हैं, बॉयज़ करते हैं, लेकिन अब तो पता चल रहा है कि लड़कियाँ भी करती हैं और ख़वातीन बड़ी उम्र की औरतें भी करती हैं। उनका टाइम पास ही है। यहाँ पर यूएई में बड़ी-बड़ी उम्र की अरब औरतें जो होती हैं, उनका मशगला ही यही है। वो 4-4 5-5 आई हुई होती हैं मॉल्स में, रेस्टोरेंट्स में बैठी हुई होती हैं तैयार होके, और दे आर जस्ट व्हाट व्हाट दे आर डूइंग, दे आर चेकिंग आउट अदर बॉयज़, लड़के या आदमी या जो भी है। हालाँकि वो शादीशुदा होंगी, अकॉम्प्लिश्ड फीमेल्स होंगी, बट ये है फितना, फ़साद है ये। अब हम ये समझते हैं कि सिर्फ़ हराम चीज़ को देख लिया या हराम कुछ हमने आँखों से कर दिया तो वो ही गुनाह है। और हराम क्या समझते हैं हम? ये लड़का-लड़की का कोई भी मामला।
اس کے علاوہ بھی تو ہے، فون تو ذرا دیکھیں آپ کیا کیا دیکھ رہے ہیں فون میں، پھر آپ کہتے ہیں نہیں وہ تو ہماری آنکھوں کے سامنے آ گیا تھا، ہم دیکھ تو نہیں رہتے، دیکھنے تو نہیں گئے تھے۔ اب تو اس سے تو ہم بچ نہیں سکتے، بچ سکتے ہیں بھائی آپ بچ سکتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ آخر کا دور تو ایسے ہی ہوگا، کسی ایک سنت کو پکڑ کے رکھنے کا مطلب ہے جیسے تم نے ہاتھ میں جو ہے وہ کوئلہ پکڑا ہوا ہے، جلتا ہوا شعلہ پکڑا ہوا ہے۔ وہ کیوں؟ کہ نظریں کنٹرول کرنا یہ سنت ہے، سنت کے علاوہ تو زندگی گزر نہیں سکتی نا ہماری، ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم بولے کہ سنت میں نہیں پوری کر سکتی، بس سیدھی سیدھی باتیں بتا، ہر چیز ایکچولی سنت ہی ہے نا، ہر چیز جو ہماری ہر ایکٹیویٹی ہے جو ہمیں اللہ سے جوڑتی ہے، دین سے جوڑتی ہے، وہ بیسیکلی سنت ہے۔ تو آپ نے کون سا گناہ کنٹرول کرنا ہے؟ آنکھوں سے کیے جانے والے گناہ۔ اب یہ اتنے زیادہ ہیں کہ ہم اس کو بیان نہیں کر سکتے، اس پر آپ نے غور کرنا ہے، سمجھ لیں یہ آپ کا اسائنمنٹ ہے کہ کیا کیا گناہ ہو سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے جو میرے دماغ میں آتا ہے نا وہ ہے یہ فون، مطلب سمجھ ہی نہیں آتی کہ بچوں کے ریلیٹڈ جو کلپس ہوتے ہیں اس میں آتے آتے کیا آنا شروع ہو جاتا ہے، میری آج تک اس الگورتھم کی سمجھ ہی نہیں آئی کہ یہ کیا ہے یہ، کیونکہ سارے خرافات بنانے والے بھی تو کتنے زیادہ بیٹھے ہوئے ہیں، اسی طرح سے ایڈز آ جاتے ہیں، پھر اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ ہم اگر گھر سے باہر جاتے ہیں تو پھر کتنا زیادہ فتنہ جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے، مال میں جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، اور ہر وہ چیز جو کہ غیر ضروری ہے، غیر اہم ہے، حدیث آپ کو میں نے لاسٹ کلاس میں شیئر کی تھی، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی بھی شخص کے ایمان کی اگر آپ نے لیول چیک کرنا ہے تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ وہ خرافات میں کتنا انوالوڈ ہے، یا کہنے کا مطلب ہے کہ ہر وہ چیز جو اس کے کنسرن کی نہیں ہے وہ اس کو چھوڑ دیتا ہے، دوسری حدیث ہے یہ میں نے حدیث آپ لوگوں سے شیئر کی تھی۔ تو پھر ہر وہ چیز جو ہمارے کام کی نہیں، سوری، ہر وہ چیز، ہر وہ ایکٹیویٹی یا ہر وہ لفظ جو ہمیں کہنے کی ضرورت نہیں، اس کے بغیر بھی کام ہو جائے گا، وہ غلط ہے، وہ گناہ ہے یا گناہ کی طرف لے جانے والی ہے۔ ٹھیک ہے، ابھی آنکھوں سے آپ نے خدا نہ خواستہ کوئی گناہ کیا نہیں ہے، لیکن وہ لے جاتا ہے گناہ کی طرف۔ اگر آپ کو رات کو نیند نہیں آ رہی اور آپ فون دیکھے جا رہے ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں چل رہا کیا دیکھنا ہے، کیا دیکھنا ہے، دیکھتے 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 اچھا یہ کیا ہے، اچھا یہ کیا ہے، یہ کیا کرتے 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 وہ پتہ ہی نہیں چلتا، 2 ڈھائی گھنٹہ گزر جاتا ہے، اور اس کے بعد جب آپ نیند میں جاتے ہیں یا آپ کو جسم میں تھکن چڑھ جاتی ہے، آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ اتنا وقت گزر گیا تھا۔ اس کے برعکس جب آپ وہی ٹائم اپنا 5 یا 10 منٹ کسی بھی اور چیز کو دیں، پروڈکٹیو، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ اگر پھر وہی والی بات کہ میں ایک دم سے یہ تو نہیں کہوں گی کہ آپ قرآن پڑھیں نا 5 منٹ تو آپ کو پتہ چلے، نہیں نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہی، میں کہہ رہی کوئی پروڈکٹیو کام کرے تو آپ کو اندازہ ہوا کہ 30 سیکنڈ بھی کتنے ہوتے ہیں، مائکرو ویو اوون میں جب ہم 10 سیکنڈ کے لیے کوئی چیز رکھتے ہیں کتنی گرم ہو جاتی ہے، اس کا مطلب ہے 10 سیکنڈ کی بہت معنی ہے بھائی، بعض وقت کوئی چھوٹی سی چیز آپ رکھتے ہیں اور وہ 10 سیکنڈ اس کو بوائل دے دیتی ہے، اس کے لیے شاید 3 یا 4 سیکنڈ کافی ہو، تو آپ کو ان تمام چیزوں پر غور کرنا چاہیے۔ آج میں نے آپ کو ایک ریلیٹیوٹی بتائی ہے، اور بہت ہی اچھا ہوگا اگر آپ میں سے کوئی اس کی ایک سلائیڈ بنا دے تو بہت ہی اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے، تاکہ یہ آگے جو ہے وہ اور لوگوں کو بھی اس سے کفایت ہو، فائدہ ہو۔ اچھا جی، تو ہم نے آج ریلیٹیوٹی چیک کی، ہمارے دل کی، آنکھوں کی، علم کی، اب آپ میں سے کوئی ہے جو اس کے اندر ایک اور کوئی چیز ایڈ کرنا چاہے گا؟ نور، نور کے حوالے سے شاید ہمارے جسم کا کوئی کمپوننٹ ہو۔ کسی کے ذہن میں نہیں آ رہا کچھ بھی؟ ہم، ہاں، اب ایک چیز رہ جاتی ہے، وہ ہے روح، ہماری روح، ٹھیک ہے؟ تو اب روح جو ہے وہ ہمیں نظر نہیں آتی، لیکن روح جو ہے وہ انلائٹن ہو سکتی ہے، جیسے کہ اگر آپ ایکس رے آپ کے ہاتھ میں ہے نا، ایکس رے کا امیج آپ کے ہاتھ میں، آپ اگر اس کو ویسے ہی دیکھیں گے نا تو نظر نہیں آئے گا کلیئرلی، ٹھیک ہے؟ لیکن اگر آپ اس کو اس ڈیوائس پہ رکھتے ہیں، وہ جو آپ، اگر آپ لوگوں کو یاد ہو یا غور کیا ہو کہ دیر از اے، ہاں جی بالکل بالکل، وہ لائٹ پہ رکھتے ہیں وہ پھر illuminate ہو جاتی ہے، بالکل ایسے ہی،
हमारे जिस्म में ये जो रूह है, इसको इल्यूमिनेट किया जाता है, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब सवाल किया कि रूह क्या है? तो रूह के बारे में ये नहीं कि वो नूर है या नहीं है, बस ये ज़रूर है कि अल्लाह का हुक्म है। लेकिन अल्लाह का हुक्म यकीनन इट हैज़ टू डू समथिंग विद नूर, बट ये चीज़ मैं श्योरली आपको बता सकती हूँ कि ये इल्यूमिनेट होती है नूर की प्रेज़ेंस की वज़ह से। और नूर आपको पता चल चुका है कि हार्ट में होता है, ईमान का नूर होता है, दिल में होता है, ठीक है? और आँखों का आँख जो है वो उसका ज़रिया रिसोर्स है वो उसकी। इल्म का जो प्रॉब्लम है, इल्म की कमी, इल्म की ज़्यादती या इल्म का फ़्लो होना और वो फ़्लो आपके दिल-दिमाग पर असर कर जाना, ये तमाम चीज़ें क्या करती हैं, ये नूर को किसी तरह से कहते हैं ना एग्रवेट करती हैं। और हिदायत क्या है? वो भी नूर है। अल्लाह सुब्हान अल्लाह का हिदायत नूर है। तो हमारे पास 5 चीज़ें आ गई, ठीक है? अब हमें करना क्या है? हमने इल्म, हिदायत, ईमान, इन चीज़ों को रिलेट करते जाना है अपनी ज़िंदगी में रोज़मर्रा। किसी की ज़िंदगी में हो सकता है कोई छोटे-सा मामला हो, सोने, उठने, जागने, खाने-पीने का मामला हो। हो सकता है किसी की ज़िंदगी में कोई थोड़ा बड़ा मामला चल रहा हो, की सिचुएशंस डिफरेंट होती हैं। तो आपने देखना इसी तरह से खाना-पीना जो है ना हमारा, तैयब खाना, तैयब फूड, एक होता है हलाल और हराम, फिर एक तीसरी कैटेगरी भी है, वो है तैयब। ये जो तैयब फूड होता है, खाना बिल्कुल पाकीज़ा हर लिहाज से, जिसके अंदर कुछ फूड आइटम्स भी हैं इंक्लूडेड, जैसे कि खरबूजा, ठीक है? और अंगूर या फिर ज़ैतून और इंजीर, ये नॉर्मल एक मैं आपको मीडियोकर सी बात बताने की कोशिश कर रही हूँ। ये वाली जो चीज़ें ना, इससे रूहानियत भी बढ़ जाती है। लेकिन हम जो और तरह का खाना खाते हैं, जो सेमी कुक्ड होता है या प्रोसेस्ड होता है, ये तमाम चीज़ें हमारे जिस्म को तो नुकसान पहुँचा ही रही हैं। हम देख ही रहे हैं आजकल क्या-क्या अवेयरनेस चल रही है मेटाबॉलिज़्म में और आपके लिपिड डाइजेशन में और फिर आपके फैट एक्यूमुलेशन में, ऑक्सीडेशन, ये इस तरह की जो हमारे टर्म्स होते हैं, ये तो आजकल सबको ही पता है। लेकिन ये क्यों पता चल रहा है? क्योंकि ज़ाहिर है बीमारियाँ बढ़ रही हैं और जिस्म बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हो रहा है। लेकिन असल में ना रूह इफ़ेक्ट हो रही है। जब जिस्म आपका भारी होता है, तो आपकी बेसिकली रूह बिल्कुल कमज़ोर हो चुकी होती है। ओके? याद रखिएगा ये बात। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस चीज़ को एक्सप्लेन किया है एक हदीस में कि मोमिन जो होता है ना, हल्का-फुल्का सा होता है, जिस्मानी तौर पे हल्का-फुल्का सा होता है, लेकिन उसकी रूह हेवी होती है, उसका जिस्म हल्का होता है। इसीलिए जब हम रोज़े रखते हैं, तो हमारी जो रूह है वो इल्यूमिनेट होती है। ईमान का नूर जो भी है ना, देखिए कोई शख्स जब रोज़ा रखता है, तो उसके दिल के अंदर जो भी ईमान है, वो जितना भी है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला बेहतर जानता है, वो जो है ना वाज़ेह हो जाता है, बिल्कुल वाज़ेह हो जाता है। और फिर 1, 2, 3 ऐसे आगे-आगे, जैसे रमज़ान के ख़ास तौर पे रोज़े, उसमें वो जब आगे जाता रहता है, तो वो नूर की जो कहना चाहिए कि जो रेंज है ना, वो थोड़ी-सी फैलती जाती है, बढ़ता जाता है। ये थोड़ा-सा मैं आपको साइंटिफिकली समझाने की कोशिश कर रही हूँ। तो मैंने आज आपको ये समझाना था कि इल्म कैसे रिलेटेड है नूर से, और इल्म को अपनी ज़िंदगी में वो कहते हैं ना बिल्कुल इंटीग्रेट करने के लिए, अपनी ज़िंदगी का मेजर पार्ट बनाने के लिए, हम सब के लिए ज़रूरी है कि हम अल्लाह सुब्हान तआला से हिदायत माँगते रहें, ठीक है? और अब इसका क्या तरीका है? इस्तिग़फ़ार, इसका तरीका है इस्तिग़फ़ार। अब इस्तिग़फ़ार पर ना बहुत, 1 नहीं 2-3 सेशन होंगे, जब जाके वो कम से कम मुकम्मल होगा। मेरी क्लासेस में तो हो चुका है, पिछले दिनों भी रमज़ान में भी एक हुआ था और मेरे ख़्याल है आप में से भी कुछ लोग मौजूद थे। लेकिन इस्तिग़फ़ार बिसाइड्स ये कि इस्तिग़फ़ार के और क्या-क्या फ़ायदे हैं और अल्लाह सुब्हान तआला कैसे उसको बेहतरीन, अल्लाह सुब्हान तआला ने कहा कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि बेहतरीन दुआ इस्तिग़फ़ार है और बेहतरीन ज़िक्र ला इलाहा इल्लल्लाह है। तो बेहतरीन दुआ इस्तिग़फ़ार क्यों है? कैसे आप की बख़्शिश हो जाती है और वो किस तरह से और मामलात से आपको बचाता है। इसके अलावा इस्तिग़फ़ार का एक साइड इफ़ेक्ट है और वो साइड इफ़ेक्ट ये है कि जब आप इस्तिग़फ़ार करते हैं, अब कोई शख़्स सोचेगा कि मैं इतना इस्तिग़फ़ार करता हूँ, तो अगर तो इस्तिग़फ़ार के जो-जो बेनिफिट्स बताए गए हैं, उस लिहाज से तो फिर मेरा जो है वो इस्तिग़फ़ार ज़्यादा है और मेरे जो गुनाह हैं वो कम हो गए। तो ठीक है, इट इज़ अ वेरी रियलिस्टिक अप्रोच, ऐसा भी होता है, ऐसा हो सकता है। लेकिन उस बंदे को फ़ायदा क्या हो रहा होगा? इस्तिग़फ़ार तो उसको फिर भी करना है।
फ़ायदा ये होगा कि उससे गुनाह जो है ना वो बहुत उसको गुनाह से कहते हैं ना कराहियत आना शुरू हो जाएगी और गुनाह से बचना उसके लिए आसान हो जाएगा और नेकी की तरफ राग़िब होना आसान हो जाएगा और वो नेकी करना उसके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा। अब हमने देखे ना अपने इतराफ़ इस तरह के लोग जो कि नेकी बहुत आसानी से करते हैं। उनके लिए इट्स लाइक मक्खन की तरह, कोई बात ही नहीं है। और फिर हमने कुछ ऐसे लोग भी देखे कि जिनको इतनी तकलीफ़ है, एक गाना जो है वो अगर पूरा ना सुने तो उनके उनकी तो रूह बेचैन हो जाती है। उनको रात में नींद नहीं आती अगर उन्होंने 2 मूवीज़ ना देखी हो तो। हमने ऐसे लोग भी देखे। और वो ये इनमें वो लोग भी होते हैं जिनको पता होता है कि गुनाह है या ये वक़्त मुझे ज़ाया नहीं करना चाहिए या मैं कुछ और कर लेती या कर लेता। उसके बावजूद वो उस चीज़ से रुक नहीं पा रहे होते। और फिर कुछ लोग इस तरह के सवाल भी लेके आते हैं ना कि मैं बहुत रुकना चाहती हूँ, पर मैं रुक नहीं पा रही, फलाँ गुनाह से या फलाँ गुनाह से, कोई भी गुनाह हो सकता है वो। तो वो क्या है मसला? मसला है इस्तिग़फ़ार का। आप इस्तिग़फ़ार करें, जैसे-जैसे आप इस्तिग़फ़ार करते जाएँगे, आपका लेवल ऊपर जाता जाएगा। आप दुरूद पढ़ते जाएँगे यानी कि सलावात पढ़ते जाएँगे, आपका लेवल, आपकी बात का, आपकी दुआ का लेवल भी बढ़ता जाएगा। इस्तिग़फ़ार करेंगे तो आपका लेवल बढ़ता जाएगा अल्लाह के नज़दीक, वैल्यूएबल होते जाएँगे आप। तो फ़िलहाल आज हम इसको ऐसे कंक्लूड करते हैं, ज़ाहिर है जितनी ज़्यादा बात होगी कन्फ्यूज़न ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो हमने आज देखा इल्म, हिदायत, नूर, आँखें, आपका दिल और हिदायत जो है अल्लाह सुब्हानहू तआला से माँगनी है हमने और हिदायत एक वाहिद ऐसी चीज़ है जो अल्लाह सुब्हानहू तआला से जब हम माँगते हैं तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ज़रूर देते हैं। लेकिन बगैर माँगे अल्लाह सुब्हानहू तआला नहीं देते। याद रखें ये बात, ठीक है? आप माँगेंगे, आपके दिल में लगन होगी, जितनी इंटेंसिटी होगी उतनी इंटेंसिटी की हिदायत आएगी। थोड़ी-सी हिदायत आएगी, आपने उस पे अमल किया, फिर उसकी बरकत से और हिदायत आएगी। व्हाट इज़ हिदायत? इल्म, बस। लेकिन याद रखें कि जो इल्म हम तक पहुँच गया है, उसको जैसे ही आप इम्प्लीमेंट करने की नियत करते हैं और ज़रा-सी कोशिश करते हैं, आपको इस बात पर गौर करना चाहिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला उसको वाक़ई फैसिलिटेट कर देते हैं हमारे लिए। तो बेसिकली अल्लाह सुब्हानहू तआला की जो तरफ से कहते हैं ना हम कहते हैं ना रूहानियत, इट इज़ ऑलवेज़ एट वर्क, इट्स जस्ट अस हू आर नॉट लुकिंग। हम देख नहीं रहे, हम गौर नहीं कर रहे, वरना ये तो हमेशा चल रहा होता है। और बेहतरीन वक़्त क्या है रूहानियत बढ़ाने का? तहज्जुद। नहीं अगर मिल पा रही है, तो मैंने उसका तरीका आप लोगों को दूसरी क्लास में बताया था कि क्या करना है। फिर और क्या तरीका और ईज़ी वे क्या हो सकता है कि डे ड्यूरिंग द डे टाइम जो नवाफ़िल आपको मिलते हैं या मिल जाते हैं, मिल सकते हैं, जैसे कि इशराक या फिर सलातुद दुहा या फिर कोई भी एक्स्ट्रा 2 नवाफ़िल आपने किसी भी वक़्त पढ़ लिए। जैसे कि नमाज़ तौबा जो कि हदीस से साबित है कि तौबा की 2 नफ़िल पढ़ लिया आपने। तौबा तो किसी भी चीज़ से आप कर सकते हैं ना, शिर्क से कर सकते हैं, अल्लाह को नाराज़ करने से, अल्लाह को इग्नोर करने से, वक़्त को ज़ाया करने बहुत सारी चीज़ें हैं, रोज़ आपको कुछ ना कुछ मिल जाएगा। तो इसको फ़िलहाल कोशिश करें कि इसको इंटीग्रेट करें अपनी ज़िंदगी के अंदर, जो भी हमने आज सीखा, समझा और अगर आपके पास भी कोई पॉइंट है तो ज़रूर ऐड करें। ये सारी चीज़ें आपको प्रैक्टिकैलिटी के साथ-साथ ना बढ़ती जाएँगी आपके अंदर। वो इसलिए बेटा इसलिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखिए इस जब जो चीज़ रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से डिक्लेयर कर दी गई है ना उसको हम उस पे दूसरी राय कायम नहीं कर सकते। सबसे पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब हम सोते हैं रात को, तो जो ये शैतान है, ये जो मैंने आज आप लोगों को तलबीस इब्लीस के हवाले से भी कुछ चीज़ें बताई, ये क्या करता है 3 गिरह हमारे ऊपर बाँध देता है, ठीक है? फूँकता है एक्चुअली दि गिरह बाँधने का मतलब है वो नॉट लगाता जाता है, जादू की कुछ चीज़ें हैं, अल्फ़ाज़ हैं, वो पढ़ता जादू कर देता है हमारे ऊपर, कि हमें इतनी गहरी नींद आती है और हम कहते हैं वॉव! मेरा तो रेम साइकिल चल गया, फलाँ हो गया, फलाँ हो गया। मैं तो बहुत ही रैपिड आई मूवमेंट रेम साइकिल होता है नींद का। तो साइंसी तौर पर इसको ये कहा जाता है कि गहरी नींद जो होती है उसको रैपिड आई मूवमेंट का मतलब है कि आप गहरी नींद में चले गए, ठीक है? वो बेसिकली शैतान ने आपको थपकी दे के सुला दिया होता है। अब उसको खोलना कैसे है वो 2-3 चीज़ों से खुलेगा, 3 नॉट है तो 3 चीज़ों से खुलेगा। एक तो ये कि आपको इस चीज़ का एहसास हो, तो आप थोड़ा-सा हिलेंगे-जुलेंगे, वो क्या करता है आपको वापस थपका के सुला देता है। फिर
जब आप थोड़ा-सा और बेदार हो जाते हैं, उठ जाते हैं, अपने बिस्तर को छोड़ देते हैं, तो एक और नॉट खुल जाती है, लूज़ हो जाती है। यहाँ तक कि आप वुज़ू करते हैं, आपकी वो तीसरी नॉट भी खुल जाती है। ये वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ये हर रात शैतान करता है, हर शख्स के साथ। कौन करता है? ज़रा सोचिए कौन-सा शैतान है जो करता है हमारे साथ ये? हमारा करीन, जिसको हम कहते हैं ना उर्दू में हमज़ाद, जो हमारे साथ पैदा हुआ होता है, जो कि हमारे रगों में खून की तरह दौड़ रहा है। अल्लाह सुब्हान तआला ने हमें ये इन्फॉर्मेशन दी है, हमारा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी, और अल्लाह सुब्हान तआला ने हमें एक बात समझा दी कि व नहनु अक़रबु मिन हब्लिल वरीद। इस आयत से पता चलता है कि अल्लाह सुब्हान तआला कह रहे हैं कि मैं तुम्हारी शहरग जो जुगुलर वेन होती है उससे भी ज़्यादा करीब हूँ। वो खून में दौड़ रहा है, ठीक है? और ये जो है अल्लाह सुब्हान तआला ने कह दी कि मैं तो उससे भी नज़दीक हूँ तुम्हारे, ठीक है? तो अब हमारे ऊपर मुश्किल क्यों आती है? एक दूसरी आपको कमेंट्रीज़ ऑफ हदीस में मिलेगा कि जब हमारे जो गुनाह होते हैं, छोटे-छोटे गुनाह, बड़े-बड़े गुनाह, हमारे वो ज़्यादा हो जाते हैं, तो हम जैसे कि नमाज़ में हमारे ऊपर गुनाह लाकर रखे जा रहे होते हैं ना, वो झड़ते जाते हैं, नीचे गिरते जाते हैं। इसी तरह से जब हम सो जाते हैं, तो सारे गुनाह जो है ना, वो हमारे ऊपर लाकर रख दिए जाते हैं। या आप ये समझ लें, इसको आप ऐसे समझ लें कि जो फरिश्ते होते हैं, ज़ाहिर है फरिश्ते पता है उनको दोनों को, ये जो साइड पे हमारे शोल्डर वाले होते हैं, कि सो गया बंदा, अब इसने क्या करना है? तो वो जो भी उनके वाइंड अप होता है ना, क्लोजिंग करके वो सो जाते हैं। सॉरी, हम सो जाते हैं तो वो वहाँ पर रेस्टिंग में होते हैं वहीं मौजूद। अब आप इसको ऐसे समझ लें कि उनके पास जो कुछ भी किताबें मौजूद है ना हमारे आमालनामे की सूरत में, वो शायद हमारे ऊपर रख देते हैं। तो हम हेवी फ़ील करते हैं उठने के लिए। रात में सोने से पहले हमने ये इरादा, हमारी नियत नहीं होती, या फिर हमने वो एहतमाम नहीं किया होता जिस्मानी तौर पे वो एहतमाम नहीं किया होता कि जल्दी सो गए, या रात में खाने का इंतज़ाम इस तरह का, या रात में सोने से पहले जो भी एक्टिविटी की है, कोई ऐसा काम तो नहीं कर दिया, कोई ऐसी बात तो नहीं कर दी, किसी का दिल तो नहीं, कोई माँ-बाप को तंग तो नहीं कर दिया, कोई हक़ तलफ़ी करके तो नहीं सो गए, रात में बहुत लेट तो नहीं सोए। तो जब आप अपनी जिस्म की ज़रूरियात उस तरीके से पूरी करते हैं, माक़ूल तरीके से, एक माक़ूल तरीके से, फिर आप ये चीज़ अपने ऊपर रिलाय कर सकते हैं कि हाँ, मैं नेक्स्ट डे उठने के लिए तैयार हूँ। फिर आप अपने अपना दिमाग बनाना होता है। तो बेसिकली इस्तिग़फ़ार जो है वो आपको बहुत हेल्प करता है इसमें भी, फ़जर की नमाज़ में भी। फिर फ़जर की नमाज़ की जब पाबंदी हो जाएगी तो फिर आप तहज्जुद की तरफ भी आ जाएँगे। लेकिन इस सब के लिए क्या करना है आपने, अभी मैंने आपको कहा हिदायत जो है हिदायत जो है वो दुआ के ज़रिए ही देते हैं। आप जब अल्लाह से माँगेंगे आपको मिलेगी। आप इशा की नमाज़ में अल्लाह से दुआ करें सजदे में, जो आपको मैंने पहले भी बताया आप सबको। सजदे में दुआ करें, या अल्लाह ये नमाज़ जो आज आपने मुझे अता की है, इससे बेहतर नमाज़ पढ़ने वाला बना दे मुझे, और हर हर इशा की नमाज़ पढ़ने वाला बना, और फ़ज्र की नमाज़ भी अता फरमा। ये बात है। जब आप कह रहे होते हैं अल्लाह से कि रब्ब इजअलनी मुक़ीमस्सलाती व मिन दुर्रियती, कि मुझे नमाज़ कायम करने वाला बना, उस दुआ को करते हुए अपने ज़हन में और दिल में ये ख़्याल लाएँ, पाँचों वक़्त की नमाज़, बाकी की दीगर नमाज़ें, जो भी आपकी कमज़ोरी है, और वो आपने अल्लाह से मेंशन करनी है, और किसी से मेंशन नहीं करनी है। हाँ, लेकिन इसकी तदबीर क्या हो सकती है वो करनी है ज़रूर। वुज़ू करें, रात के अज़कार ज़रूर पढ़ें। जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिस्तर पे लेटकर पढ़ते थे, जिसके लिए वुज़ू का होना ना होना ज़रूरी नहीं है, याद रखिएगा ये बात। लेकिन वुज़ू करना तो इसलिए ज़रूरी है ना कि फिर आपको पूरी रात उसका सवाब मिलता है। तो और फ़जर याद रखिएगा कि ये तो एक लाइफ़ लॉन्ग स्ट्रगल है ना, हर शख़्स को इसकी स्ट्रगल कर सा तमाम नमाज़ें ही ऐसी होती हैं। लेकिन फिर आपके पास ना एक मोटिव आ जाता है कि ये मेरा गोल है, ये मैंने अचीव करना है, और याद रखें कि इसका अजर के अलावा इसके फ़ायदे भी हैं। अजर तो जो होगा वो होगा ना, अजर तो अभी नहीं मिल रहा आपको। फ़जर की नमाज़ पढ़ने ना पढ़ने का जो अजर है वो आपको अभी तो नहीं मिलेगा, वो तो आखिरत में मिलेगा। लेकिन उसके कुछ फ़वाइद हैं, वो ये कि आपकी पूरा थ्रू आउट द डे यू विल फ़ील द बरका, यू विल एक्चुअली फ़ील कि देयर इज़ एन इंक्रीज़ इन माय टाइम, कुछ है। मेरे पास भी उतने ही घंटे हैं जितने किसी और के पास, लेकिन वक़्त बढ़ गया। फिर अल्लाह सुब्हान तआला कहते हैं कि जिस शख़्स ने फ़जर की नमाज़ पढ़ी वो मेरी तहवील में आ गया, मेरी प्रोटेक्शन में आ गया। और एक और बात मैं आज आपको बता दूँ, कि हर वो शख़्स, हर वो मरीज़ जिसको लगता है मेरे पे जादू हो गया, या वाक़ई में हो भी गया है,
یا پھر اس کے اوپر جن ہے، اس کو نظر بد ہے، ہمارے گھر میں کچھ ہے، اگر وہ فجر کی نماز پڑھ لے تو آپ یقین کریں اسے کوئی توڑ ووڑ کرانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کوئی رکے کی ضرورت نہیں ہے، اس کا جادو ویسے ہی ختم ہو جاتا ہے۔ میں خود راقیہ ہوں، راقیہ کہتے ہیں رقیہ کرنے والی کو، اور میں آپ کو یہ بات بتا رہی ہوں۔ انشاءاللہ آگے کی کلاسز میں آپ لوگوں کو میں بہت سی ایسی چیزیں بتاؤں گی جس کی وجہ سے آپ اپنا رقیہ خود کر سکتے ہیں، اور خود ہی کرنا چاہیے، وہی بہتر ہے، سنت جو طریقہ ہے۔ تو اگر میں آپ کو سب سے پہلی بات بتا رہی ہوں کہ جب آپ فجر کی نماز پڑھیں گے تو پھر آپ کو ضرورت ہی نہیں کسی اور کے پاس جانے کی۔ رات میں سورہ البقرہ کا 1 پیج پڑھ لیں، 2 پیج پڑھ لیں، اذکار پڑھیں، اور صبح فجر کی نماز پڑھیں، ختم۔ زیادہ سمٹمز آ رہے ہیں، اجوا کھجور کھا لیجئے، 7 کھا سکتے ہیں تو گڈ، نہیں کھا سکتے تو 3 کھا لیں چھوٹے چھوٹے، صبح خالی پیٹ، بس ختم ہو گیا جادو، پھر نہیں ہوگا۔ ابھی تو خیر بہت سی چیزیں ہیں جو کہ آپ اس کتاب کے ذریعے سے سیکھیں گے انشاءاللہ، اور اس میں سے ایک چھوٹا سا ٹاپک ہے جو کہ میں نیکسٹ انشاءاللہ کلاس میں کور کروں گی، اور میں چاہتی ہوں کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کی طرف یہ بات پہنچے، آپ بھی اس کو ذرا آگے پہنچائیے گا۔ اور ٹاپک بتا دیتی ہوں کیا ہے، ٹاپک ہے جمائی کا، یوننگ۔ یوننگ کے ایفیکٹس کیا ہوتے ہیں ہماری باڈی پہ، ہماری زندگی پہ، اور اس کا تعلق شیطان سے کیا ہے۔ یہ بہت انلائٹننگ ٹاپک ہے، تو انشاءاللہ اس کو نیکسٹ کلاس میں کور کریں گے انشاءاللہ العزیز، اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اذن ہوا۔ لیکن جتنا آپ نے سمجھ لیا ہے اس کو کوشش کریں کہ اس کو تحقیق، اس کی تحقیق کریں، اور جتنی آپ تحقیق کریں گے تو آپ کی زندگی میں اس کو آرام سے عمل کرنا جو ہے نا بہت ایزیلی آپ کی زندگی کا پارٹ بنے گا، اور دوسروں کو بھی سکھائیں۔ میری طرف سے اتنا ہی، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ کوئی سوال ہے تو پوچھ لیجیے۔